নেতা তেখেতৰ নাম গৌৰৱ হয় আমি ভানু সিনহা ডিএফও আপোনাক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছো आइए इस तरफ से आइए सौम्यदीप दत्ता असम गौरव नेचर स्पेकन डायरेक्टर थैंक यू एटिया आमी सम्बर्धना जनाम श्री पंकज शर्मा रिटायर्ड सीएफ तेखेतको आमी सम्बर्धना जनाम राजेन चौधरी शर्मा रिटायर्ड डीसीएफ धन्यवाद आमार माजत उपस्थित आछे डॉक्टर अनावरुद्दीन चौधरी आईएएस कमिश्नार रिटायर्ड तेखेतको आमी सम्बर्धना जनाब बिचारिছো सीएचडी सुमन महापात्र सर सम्बर्धना जनाब धन्यवाद अमल शर्मा सर आमार माजत उपस्थित आछे आमी सारको सम्बर्धना जनाब बिचारिছো वाइल्ड लाइफ डेभेलपमेन्टर क्षेत्रत जी संकल्प लय पेले आमी काम करिছো आरो जी उद्देश्यरे आमी विदेश भारतर भिन्न भिन्न कोणर পৰা আমি যিমানখিনি ৰিসাৰ্চ পাৰ্সন ইনভাইট কৰি আনিছো भारतर আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्कबोर जेने डेभेलप करिছে ठीक तेनेके आमार बिटिआर अंचल थका मानास नेशनल पार्क रायमना नेशनल पार्क बरनदी और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ मारिब पारो हेतु उद्देश्यरे আজি আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বডোলেণ্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল वाइल्ड लाइफ जेखिनि आमी इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कन्फारेन्सर थ्रुएदि सरकार হৈ পেলাই সন্মানীয় প্ৰমোদ বৰা পইণ্ট ডিক্লাৰেশ্যন কৰিব গৈ আছো সেই ডিক্লাৰেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে পঢ়ি শুনাবৰ কাৰণে এখেতে ইংলিছতে পঢ়ি শুনাব আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক এখন এখনকৈ বিতৰণ কৰি দিয়া হ'ব আমি ইয়াতে সারে যেটা কলে টেকনিক্যাল সেশন আমার চাৰিটা হল এটু চাৰিটা বেলেগ বেলেগ থিম আছিল তারপর বেস কৰি বহুতখিনি স্পিকার্স পৰা আৰু ভুটানৰ পৰা জায়গাৰ পৰা আহি দিলে সো হেতু আমি এটা ডিক্লারেশন বনাইছো সারে এটু এপ্ৰুভ কৰি আপোনালোকে তাক ট্ৰান্সলেট কৰি দিব
So on this occasion of Bodoland International Wildlife Conference 2024, we declare number all protected areas, including national parks and sanctuaries within the Bodoland territorial region, and to safeguard any vacant fringe areas, maintaining biodiversity and ecosystem health, we pledge to ensure their integrity. Number 2, acknowledging the significance of species like the golden langur, not found in any other region of the world, we vow to highlight and promote their conservation efforts internationally, alongside the protection of other unique endemic species such as the pygmy hawk and hispid hare. Rupees 1 crore will be allocated to establish a center for the conservation and promotion of the golden langur, recognizing the traditional bioresource reserves like sacred groves within the BTR. We pledge to protect and potentially elevate them, thereby preserving biodiversity and enhancing wildlife. Number 4, embracing the peacock, the national bird of India, only within the BTR region of Assam. Commit to promote its conservation. We undertake to initiate efforts for population expansion and protection of this iconic species in Bodoland territorial region. Number 5, we pledge to restore habitats for critically endangered species and maintain the cleanliness and vitality of all the rivers, streams, rivulets, jhora and wetlands within the BTR, recognizing their importance in providing shelter for migratory birds in sustaining the ecosystem. Number 6, we declare our intentions to create one or more wildlife safaris in BTR to make available wildlife tourism around the year and make such spaces for rehabilitation of the rescued wildlife. Number 7, we commit to providing guidance and support to the conservationists in their research and scholarly pursuits, fostering a conducive environment for advancements in wildlife conservation. Number 8, recognizing the interconnectedness of the forests, we pledge to work towards creating interlinkages between forests, including transboundary conservation between India and Bhutan. Number 9, we declare our intent to establish a dedicated website containing comprehensive information on the wildlife and biodiversity of the BTR, serving as a valuable resource for education, research and conservation efforts. Number 10, affirming the rich cultural tapestry intertwined with forests, we pledge to create a center that will highlight and document this heritage for preservation and future generations' appreciation. Number 11, we want to develop a comprehensive ecotourism policy for BTR, which is to be in tandem with that of the state as well as the invasive species, and securing both floral and faunal species of this landscape. Number 13, we pledge to commit to improve soil moisture in the Bhavar tract of BTR by constructing water harvesting or retention structures. And last, number 14, in witness thereof, whereof we affirm our dedication to these pledges: biodiversity conservation, sustainable development and prosperity of the Bodoland territorial region. Thank you. Thank you so much, sir. Before we move ahead, we have a dance group, Badhopuri, Musalpur, Baksa. I would like to request the team to kindly come up on the stage.
Okay, meanwhile, we would also like to felicitate Dr. Sunil Kaul, Honorable Advisor to Honorable CEM. May I request Rajan Chaudhary, sir, to kindly do the honor. Bathopuri, Musalpur, Baksa. মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো মঞ্চত আহি নৃত্য পৰিবেশন কৰিবৰ বাবে All the students are requested to please be seated. সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো ৰভাতলিত আহি নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ रायजो राजा नोंथांमोन बे खाथि खाला जाय थाबायबाय थादों बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय फिन खेबसेबाव फैनानै बे पेन्डेलाव जिरायफैनो थाखाय Kindly come up on the stage.
Thank you, Bathapuri, Marsalpur, Baksa, and the team. Ladies and gentlemen, we have among us Dr. C. Ramesh, IFS, Chief Conservator of Forest Research, Education and Working Plan, Assam. Sir was DFO Haltugao Division and also Parvajora Division. He has contributed a lot in JFMC in BTC area, also former in-charge principal of CASFOS, CASFOS, Dehradun, Barnihat. Sir is presently serving as CCF, RE and WP. May I request Sir to kindly address this gathering. Thank you. Respected dignitaries in the dais, SSB personals, college students, public, staffs of Forest Department, and media and other people present over here. Saboke amar namaskar takil. Moi etu jagat etu landscape ot bahut दिन काम करी आसिलो ऑलमोस्ट 8.5 बছर आसिलो टोटल हल्तगांव और पर्वतजोरा लई प्लाई 2018 लेके आसिलो মই ইয়াতে এতিয়া 6 বছর ইয়াত নাই মই বাইরে ডেপুটেশনত গল সো আজি মোক ইয়াত মাতিব কাৰণে মই বিটিআর অথৰিটিক ধন্যবাদ জনাইছো আমি বহুত দিন পিছত ইয়াতে আইছো অলমোस्ट 7-8 ইয়ার্স পিছত ইয়াতে আকো বিটিআরত আইছো ভাল লাগিছে আৰু এটু ডায়াসত আমার আসাম গৌরব পদ্মশ্রী পুয়া মানু লগত আমি টাকা কারণে শেয়ার করিব কারণে বহুত ভাল লাগিছিল আর এনেকে ডায়াস নাপাও কেতিয়াও আর সবকে মই ধন্যবাদ দিছো আমাক ইয়াতে উপস্থিত থাকা কারণে মাতিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি ইয়াত যিবিলাক মানুহ বহি আছে ডায়াসত তেওঁলোক বহুত কাম কৰিছে আর বহুত কঠিন দিনত কাম কৰিছে আমি তো তাৰ পিছত আহিছি ইয়াতে অলপ সিচুৱেশ্যন অলপ ভাল আছিলে তেতিয়া কাম কৰিছিলে লেকিন তেওঁলোক যিবিলাক কাম কৰি গৈছিলে এটো আমি অলপ আগবঢ়া কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলো 8 বছৰ এটো বিটিআর এৰিয়া তো এটা অলপ ইউনিক ল্যান্ডস্কেপ আছে আপনি গোটে আহমত চালে এটো একদম হিমালয়ান বেল্টৰ লগ লাগি থকা বেল্ট এটো বাবৰ আৰু টেৰাইট ট্ৰেক বুলি কয় ইয়াতে তেতিয়া বাৰিশ হয় তেতিয়া একদম খুব পানী হয় তেতিয়া বাৰিশ বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া পানী বিলাক কম হৈ যায় তো গোটে পানী বিলাক তলত নামি যায় সো এনেকে ল্যান্ডস্কেপত জঙ্গল টাকা আৰু জঙ্গল প্ৰটেকশন কৰা বহুত ডাঙৰ কথা কিয়কি এটো জঙ্গল থাকিলে তেতিয়া গোটে বছৰৰ আপোনালোক পানী পাব তলত যিমান আমি খেতি কৰো এটো কাৰণে পানী পাব নাই তো নাপাব সো এটো কাৰণে গোটে ট্ৰাক বিলাক আপুনি বিটিআর এৰিয়াত গোটে কিটা সালে গম পাব গোটে নর্দার্ন বেল্টত ফৰেষ্ট বিলাক আছে সো এটো ফৰেষ্ট বিলাক not only for forest department not only for wildlife or karne bahut darkar manor karne bahut darkar etu jungle takile tetia 2-3 ta bastu ami pau eta to pani ase gote basar pai taku second ase amar tetia jungle na takile jiman uporor mitti bilak ase gote gita loi nadiye tolat loi jabo tetia fertility to amar naikia hoi jabo so এই দুটা কথা কারণে মানৱৰ কারণে পানী আৰু মিट्टी কারণে বহুত দরকার এটু জঙ্গল বিলাক আর জঙ্গলৰ বাঁচাবৰ কারণে এটা বিটিআরত এটা কনফারেন্স অর্গানাইজ কৰিছে এটু একদম ভাল কথা ফার্স্ট টাইম এটা অর্গানাইজ হৈছে 3 দিন হৈছিল বালকিনে মানুহ বিলাক আইছে ইয়াতে বহুত কিটা চৰ্চা বিলাক হৈছে বুলি শুনিছো সো ইটস এ স্টার্টিং আমি এনেকে বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ ইয়াৰ কথা শুনিব यार बिलक मानु बाहिৰৰ কথা বিলাক শুনিব কেনেকে এটো আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগে এবিলাক কথা হৈছিল সো মই তেওঁলোকক এটো কাৰণে ধন্যবাদ কৰোঁ এটো অৰ্গানাইজ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে সদায় আমি কৈ থাকো যেনেকে জঙ্গলে জীৱ জন্তু গাছে অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে নাথাকে এটা গাছ ইয়াতে থাকে আমাৰ মানসত তাত যিবিলাক অক্সিজেন ওলায় অকল মানস ওচৰত থকা মানুহবিলাক নাপায় গোটেই দুনিয়া পায় তেনেকে মানুহবিলাক গোটে লগ লাগি পেলাই এটু আমাৰ জঙ্গল তো বাঁচাব লাগে এটু অকল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাম নহয় গোটে মানুহবিলাক বুলি ক'লে কোন এতিয়া আমাৰ এসএসবি মানুহবিলাক আমাৰ সন্মুখতে বহি আছে
তেওঁলোকৰ বি ইয়াতে লোড আছে ইয়াত তেওঁলোক বি ৰোল আছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বি ৰোল আছে মিডিয়া পাৰ্চন আছে তেওঁলোকৰ বি ৰোল আছে ৰিচাৰ্চ কৰা মানুহবিলাক তেওঁলোকৰ বি ৰোল আছে সো গোটেইকেইটা মানুহ লগ ধৰি জংগল বচাব লাগে তেতিয়া আমাৰ গোটেইকেইটা মানুহৰ কাৰণে জংগল আমাক উল্টা যিবিলাক বস্তু দিয়া আছে এইটো দি থাকিব নাইতো নহ'ব সো এইটো আমি বুজিলে তেতিয়া আকৌ বেলেগ কথা নালাগে আমি এইদাৰ ৰাইনো বচাব লাগে হাতী বচাব লাগে গোল্ডেন লাংগুৰ বচাব লাগে এইবিলাক আমি সেলফিশলি চাম তো এইটো আমি চাবৰ কাৰণে যাওঁ বাট এইটো ৰাইনো থাকিলে তেতিয়া বাকীবিলাক ঠিক ঠাক থাকিলে তেতিয়া ৰাইনো থাকিব সো আমি সেলফিশৰ কাৰণে এইবিলাক বচাব লাগে আৰু জংগল থাকিলে আমি থাকিব পাৰোঁ এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমাৰ বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'লে আমি ভালকৈ আমি ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ গোটেই BTR এৰিয়াত বহুতকেইটা উন্নতি হ'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোক জানে কাজিৰঙাত বি ৰাইনো আছে ইয়াত বি ৰাইনো আছে লেকিন কাজিৰঙাত যিমান মানুহ আহে টুৰিষ্টৰ হিচাপে ইয়াতে নাহে সো আমি এইটো কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰে আই থিংক 2-3 দিন তো এইটো চৰ্চাই হৈছে আমি টুৰিজম কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰে বুলি সো বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি এইটো অকল চাবৰ কাৰণে আহিব ইয়াৰ পৰা একো লৈ নাযায় তেতিয়া চাবৰ কাৰণে আহি ইয়াতে খৰচা কৰি যায় এইটো খৰচাবিলাক কাৰ হাতত পৰিব তাতে ইয়াতে লোকেল ৰাইজৰ হাততে আহিব সো আমি অকল ফৰেষ্টৰ পৰা পানী বাল মাটি আৰু এইবিলাক নাপাওঁ আৰু তাৰ বেছি আমি তাৰ পৰা কিছু লাইভলিহুড পাব পাৰে সো এইটো কাৰণে জংগল লাগে আমি সবকে অনুৰোধ কৰোঁ এইটো মঞ্জিলৰ পৰা আপোনালোকে সবে এইটো কাৰণে BTR লগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত লগ ধৰি এইটো কাম আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগে মই আকৌ BTR অথৰিটি আৰু আমাৰ CSD ছাৰ আৰু বাকী DFO আৰু মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ডাইৰেক্টৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ইয়াতে মাতিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ মই জাষ্ট গম পাইছোঁ যে আমাৰ সৌম্যদীপদা যাবলগীয়া আছে তেখেতৰ মই আগত তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ দুআষাৰ ক'বৰ বাবে সৌম্যদীপদা নমস্কাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট প্ৰত্যেকক মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই সভাত উপস্থিত প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা থাকিল আগৰ সেশনত মই প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি পেলাই মোৰ বক্তব্য মই ৰাখিছোৱে সেই একে কথাৰ পুনৰাবৃত্তি মই কৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফোৰাম এইটো এক্সেলেণ্টকৈ কৰিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ অত্যন্ত ভাল কাম আৰু তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এণ্ড অফ দ্য ডে আমি যিমানে কথা পাতোঁ যিমানে লেকচাৰ মাৰোঁ যিমানে ৰিচাৰ্চ কৰোঁ যিমানে কিবা কিবি কওঁ শেষত গৈ পেলাই মূল কথাটো আহিব জংঘল থাকিলে না নাই সেইটো মূল কথা জংঘল বচাব পাৰিলোঁ না নাই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি ভাবিলে মানুহে বেছিভাগ মানুহে ভাবে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আসলে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট মানে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নহয় সেইটো ভেৰি মাছ অসংৰক্ষিত বনাঞ্চল ইট ইজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৰেভিনিউ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট পইচা ৰোজগাৰ কৰাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিছে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেতিয়াবা গছ কাটিব সেইকাৰণে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কেতিয়াও প্ৰটেক্টেড নহয় প্ৰটেক্টেড এৰিয়া যদি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি চেংচুৰিজ আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰটেক্টেড কৰিব লাগিব আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰায়মানা নেশ্যনেল পাৰ্ক 422 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়া এই গভৰ্ণমেণ্টে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰটেক্টেড কৰিছে এইটো এটা এক্সেলেণ্ট কাম আৰু এই অঞ্চলৰ ভিতৰত কোনো গাঁও নাই একো নাই কোনো এনক্ৰচমেণ্ট নাই সেইটো গোল্ডেন লাংগুৰ ফাৰ্ষ্ট য'ত পোৱা গৈছে সেই এৰিয়াটোৱে নেগলেক্টেড হৈ আছিল তো সেই বহুত ভাল ভাল কাম হৈছে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু এখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব সেইটো বহুত ভাল কথা যিমান ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব সিমান আমাৰ টুৰিজিম পটেনচিয়েলিটি বাঢ়িব বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন হ'ব আৰু ৰিচাৰ্চ কৰিবই লাগিব ৰিচাৰ্চত তাত হ'ব কিন্তু ৰিচাৰ্চতকৈও ডাঙৰ কথা জংঘল থাকিব লাগিব জংঘল থকাৰ কাৰণে যদি আমি যুঁজিব লাগে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যুঁজিব লাগিব যদি যুঁজিব লাগে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যুঁজিব লাগিব লেকিন জংঘল থাকিবই লাগিব আৰু মানুহকো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব জংঘল বচাবলৈ উই হেভ চাম এক্সেলেণ্ট ফৰেষ্ট অফিচিয়েলছ কিন্তু এটা ব্যুৰক্ৰেটিক ছিষ্টেম এটা গ্ৰুপ অফ পলিটিচিয়ানছ সদায় কি হয় সেই বস্তুবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট নহয় আৰু এটা কথা অত্যন্ত সত্য আপোনালোকে ভাবিব মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰপাগাণ্ডা কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা কোনোদিন কৰিব নোৱাৰে
আৰু সত্য যুত্ৰুত সত্যক আপুনি দবাই ৰাখিব পাৰে, লুকাই ৰাখিব পাৰে, কিন্তু বিনষ্ট কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। সেই সত্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি চলি আছোঁ। NGO মুভমেণ্ট এটা সাত্বিক মুভমেণ্ট, ভোগবাদী মুভমেণ্ট নহয়, সেইটো ত্যাগৰ মুভমেণ্ট। NGOৰ যিকেইটা মানুহ কাম কৰে ত্যাগৰ ভাৱনা লৈ কাম কৰিব লাগিব। মই তেতিয়াও কৈছোঁ যে পইচা লাগে, চবতে পইচা লাগে। মূৰত যেতিয়া এইটো সোমাই দিয়া হ'ব পইচা লাগে, তাৰমানে আপোনাক স্লেভ বনাই দিয়া হ'ল, আপুনি কৃতদাস। আপোনাৰ মূৰত খালি পইচা লাগে, সেইটো চিন্তা। যোনে পইচা দিব তাৰ পিছপিনে আমি থাকিম। NGOৰ এম্পাৱাৰমেণ্টটো সেইটো নহয়। পইচাটো পিছত, পইচা আহিলেও ভাল নাহিলেও ভাল, কামটো কি, हम लोग करना क्या चाहते हैं, वही सबसे डांगर কথা হ'ল এইটো। লক্ষ্যটো কি? মই ভাবোঁ যে BTC গভৰ্ণমেণ্ট, প্ৰেজেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছে। মোৰ আগত যি ফৰেষ্ট অফিচিয়েলছে কথা পাতি গ'ল, তেওঁ অত্যন্ত অনেষ্টিৰ মাজেৰে কাম কৰি আছে। বহুত ধুনীয়া এই যে যিকেইটা ডিক্লাৰেশ্যন হ'ল, এই ডিক্লাৰেশ্যন ফহিয়াই চাব যে কিমান কনষ্ট্ৰাক্টিভ এটা ডিক্লাৰেশ্যন হ'ল। তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনো হ'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাও হ'ব লাগিব। মই মোৰ বক্তব্য অধিক বহল নকৰোঁ। এই প্ৰগ্ৰাম ছাকচেছফুল হৈছে আৰু ছাকচেছফুল হ'ব। এই কাৰণে ছাকচেছফুল হ'ব কিয়নো এই প্ৰগ্ৰামৰ মাজেৰে নতুন দুটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া আমি ফাৰি এটা আমি হ'ব। সেই ৱাইল্ড লাইফ চাফাৰী আমি থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আৰু মই আগত যে কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কেপাচিটি বিল্ড আপ হ'ব লাগিব। এটা ল কৰাৰ কথা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট বহি থাকোঁতে। লটো হ'ল সেইটো এছেঞ্চিয়েল কৰিব লাগে যে চেংচুৰিজ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্কত, BTC এৰিয়াৰ কোনো চেংচুৰিজ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্কত যেতিয়া টুৰিষ্ট সোমায় এজন গাৰ্ড লোৱাটো বাধ্যতামূলক। মই ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কথা কোৱা নাই, এজন নেচাৰ গাইড সেইটো বাধ্যতামূলক। মিনিমাম 300 rupees ল'ব লাগে। এটা গাড়ী সোমাব, তাৰ লগত এটা গাইড সোমাব। এইটো কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, যদি 1000 গাড়ী সোমাইছে 1000 মানুহৰ এমপ্লয়মেণ্ট হৈ গ'ল, তাকো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কোনো প্ৰেছাৰ নাহিব, টুৰিষ্টৰ পইচাৰে চলি থাকিব। এই কামখিনি আমি কৰিব লাগিব। মই ক'লোঁ যে ইয়ত যিখিনি আছে তেওঁলোকে যদি 5টা বাইনকুলাৰো থাকে, এই বাইনকুলাৰ লৈ পেলাই যদি গেটত থাকে, এটা বাইনকুলাৰ 100 টকাকৈ ভাড়া দি দিব পাৰে টুৰিষ্টক, লৈ ল'ব টুৰিষ্ট, ঘূৰি আহি আকৌ দি দিব। 5টা বাইনকুলাৰ এজনৰ যদি থাকে 500 টকা এটা ট্ৰিপত সি এনে ৰোজগাৰ কৰিব। 2টা ট্ৰিপ হ'লে 1000 টকা বহি বহি ৰোজগাৰ কৰিব। সেই ইন'ভেটিভ কথাবোৰ ভাবিব লাগিব। এই গতানুগতিক কথা ভাবি পেলাই ই নহ'ব। কিবা আমি এই কৰিম, কিবা ফলানা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এই পইচা ল'ম, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এই পইচা ল'ম, তেনেকৈ এইখিনি কৰিম, তেনেকৈ আগবাঢ়িব আমি নোৱাৰিম। আমাৰ নিজৰ ইন'ভেটিভ চিন্তা হ'ব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টক আমি কম কি গভৰ্ণেন্সৰ বাবে কম যে এইটো নতুন চেংচুৰী কৰক, নতুন নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰক, নতুন এৰিয়া কৰক। তাৰ কাৰণে পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই ছাপোৰ্টটো আমাক দি যাব লাগিব। মই ভাবোঁ যে এই ফাংচন, এই ইভেণ্ট অত্যন্ত ছাকচেছফুল ইতিমধ্যে হৈছে। এই ইভেণ্টত যিসকল মানুহ ইনভলভ হৈ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকৰ প্ৰতি মোৰ মৈত্ৰী জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল NGO ইয়াতে ইনভলভ হৈ আছে, যিসকল গাঁৱৰ মানুহ, লোকেল অৰ্গেনাইজাৰ ইয়াতে ইনভলভ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো খালি মানে এটা ইভেণ্টৰ নিচিনা হ'ব নালাগে। ইয়াৰ পৰিক্ৰমাটো আমি কনষ্টেণ্ট এটা মনিটৰ কৰিব লাগে, আমি এক্টো কৰিব লাগে। বহুত বহুত ধন্যবাদ ডায়াছত যিসকল বহি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি, আপোনালোকৰ প্ৰতি। মোৰ কথা ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে শুনাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ। অশেষ ধন্যবাদ সমীৰদীপ দা। আহি থকা দিনবোৰতো আপুনি এনেকৈ সহায় আগবঢ়াই থাকিব আমি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি কিতাপ এটা মুকলি কৰিম, আপোনালোকৰ সন্মুখত থৈ দিয়া আছে। উই উইল বি ৰিলিজিং আ বুক which is Assamese version of Wildlife Protection Act 1972 as amended up to 2022. I would request all the esteemed dignitaries and CHD sir to please come forward. We would now be releasing this book. This is the Assamese version of Wildlife Protection Act 1972 as amended up to 2022. Published by Wildlife Trust of India. কিতাবৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'ব, অকণমান পিছত ক'ব শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰ নাথ তালুকদাৰ ৰিটায়াৰ্ড DCF ছাৰে। এতিয়া আমি জাষ্ট মুকলিটো কৰিম। সকলোৱে এবাৰ হাত চাপৰি দিব। A round of applause please.
This is the Assamese version of, it's the English version of Wildlife Protection Act 1972 as amended up to 2022. And this book has been published by Wildlife Trust of India. Congratulations. And written by Shri Bhupendranath Talukdar. Thank you. Thank you all the dignitaries. मुझे बताया गया है कि ये बाइबल की तरह इसको उपयोग करना है और थैंक यू सो मच। और इस पे सब कुछ लिखा हुआ है और ब्रीफ करेंगे कुछ ही देर में हमारे श्री भूपेंद्रनाथ तालुकदार जी। फिलहाल मैं गोरखा टीम को बुलाना चाहूंगी मंच पर। गोरखा टीम हमारे बीच आएंगे और मंच पर नृत्य प्रदर्शन करके दिखाएंगे। सभी से अनुरोध करती हूं एक बार जोरदार तालियां गोरखा टीम के लिए। 3 दिनों से लगातार बहुत ही कष्ट कर रहे हैं, बक्सा से आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, हमारे बीच जादव पायंग जी हैं। जादव पायंग एक पर्यावरणविद और जोरहाट के वानिकी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कई दशकों के दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंड बार पर पेड़ लगाए और उन्हें जंगल में बदल दिया। मैं सर से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि वह अपने बहुमूल्य भाषण से हमारे श्रोताओं को संबोधित करें। धन्यवाद। সকলোৱে হাত চাপৰি দিব। নমস্কাৰ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল আজি মানা ফেষ্টিভেলত যি আয়োজন সকলো বিষয়ববীয়াসকল বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা আমাৰ দেশৰ পৰা অহা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল সংবাদ মাধ্যমসকল মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। বিশেষকৈ
মৰমৰ ছাত্ৰতকৈ মোৰ মৰম থাকিল আচলতে মই যিবোৰ কাম কৰিছোঁ ধৰ্ম ৰাজনীতি অৰ্থনীতি আমাৰ এটাই ওপৰত প্ৰকৃতি সেইদৰে ৰাজনীতি অৰ্থনীতি ধৰ্মনীতি আধাৰত মই প্ৰকৃতিৰ কাম কৰিছোঁ মই বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰা নাই মই যি বা বুজি পাইছোঁ সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পৰা দেশলৈ গ'লেও ইমান ধুনীয়া অসম পৃথিৱীত ক'তো পাবলৈ নাই অসমত আছে সেয়েহে বিটাৰ মানে ফৰেষ্ট ইমান সুন্দৰ এইখন অকল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নহয় এতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছাৰ থকা সকলো জনসাধাৰণৰ কৰ্তব্য সুৰক্ষা দিয়া সেইকাৰণে বিটাৰ চৰকাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ ইয়াৰ মানুহৰ আশে পাশে থকা গাঁওবিলাক অৰ্থ সামাজিক উন্নতি কৰি এই ফৰেষ্টখন সংৰক্ষণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে সেয়েহে মই যিটো কাম কৰিছোঁ মোৰ সেই ঠাইটো বহু হিষ্ট্ৰিকেল এৰিয়া ভাৰতৰ অন্তিমখন যুদ্ধ অসমৰ শেষ পৰাজয় সেই মোৰ হাবি মাজতে মগৰ খুটি নামৰ ঠাইত ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ তয়াময়া ৰণ লাগিছিল সেইদিনাই তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা অসম আছিল সেইদিনাই ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছে 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছে 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 125 বছৰে কৰিছে তাতে মোৰ জন্ম মই সৰুৰে পৰা দেখিছিলোঁ যে ঢাকা হৈ কলিকতাই বস্তু অনা নিয়া কৰে জাহাজত ককিলামুখ বৰগুপত উঠা নমা কৰে উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেল ষ্টেচন যোৰহাট জেপিআৰটো আছিল তাতে বস্তুবোৰ নি আপাৰ আছামটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছিল সেই হিমালয় কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 1965 চনৰ পৰা 1970 চনৰ ভিতৰত 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা সেই আমাৰ গাঁও সেই মগৰ খুটি জাহাজঘাট ৰেলৱে লাইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকত যা গ'ল মই আহিলোঁ যোৰহাট জজ কোৰ্টৰ পেছকাৰ অনিল বৰঠাকুৰৰ ঘৰত থাকি তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ য'ত পঢ়িছিলোঁ এজন বিজ্ঞানী আছিল তেওঁৰ নাম এতিয়াও 94 বছৰ বয়স হ'ল এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে তেখেতে সৰু অৱস্থাৰ পৰা শিকাইছিল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গছ পুলি ৰুলেই নহ'ব গছ পুলি ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিব লাগিব সেইটো হাতে কামে কৰি আমাক শিকাইছিল এদিন সেইখন গাঁৱত পাণ পুলি চবৰ হাতত নহয় মোৰ হাতত পাণ পুলি সোনকালে হয় আগত ডাকৰ বচনত আছে একে আহিনে ধান 3 খাওনে পাণ 3টা খাওনলৈহে ছিঙিব পাৰে কিন্তু মোৰটো উল্টাটো হৈ গৈছিল একেটা খাওনতে ছিঙি খাব পাৰে তেতিয়া সেইজন বিজ্ঞানে মাতি আনি এদিন মোক তই এইটো কাম কৰিবি এদিন পৃথিৱীৰ আদৰ্শবান হবি আৰু এইবোৰ কৰোঁতে চাবি কুকুৰে বকি থাকে হাতীয়ে ঘূৰি নাচায় তোৰ কামটোহে তই কৰিবি সেইকাৰণে 79ত যেতিয়া প্ৰলয়ংকৰী বানপানী হ'ল চীন দেশৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বহু জাবৰ জোঁথৰাই য'ত দ হৈছিল সেইবোৰ শুকান দমদমীয়া বালি হ'ল এদিন মই তাত গৈ দেখিলোঁ বহু জাবৰ জোঁথৰ লগাৰ বিনিময়ত আগত জেঠ মাহত 12 কৰ মাৰে সেই বছৰ 23 কৰ মাৰিছিল যাৰ বিনিময়ত সেই শতাধিক সাপ তাত মৃত্যু হৈছিল মাছৰ বালিত ওলালে মৰি আছিল মোৰ তেতিয়া বৰ দুখ লাগিছিল আমিও এনেকৈ মৰিব লাগিব সেইকাৰণে সাপ নমৰিবৰ কাৰণে সেই হাবিখন গঢ়া কাষতে 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ ডেইৰী কমিটি মানুহ আছে তেওঁ আইতা ককাহঁতকলেই যে সাপবোৰ মৰিল সাপ নমৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছেনে তেতিয়া মোক কৈছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ ঘাঁহটো ৰুবলৈ কৈছে মই তেতিয়া বুজি পোৱা নাই মোৰ তেতিয়া 14-15 বছৰ বয়স হৈছিল বুজি পোৱা নাই তেতিয়া তেওঁলোকে বুজাইছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ ঘাঁহটো হ'ল বাঁহ হ'লে ছাঁ হ'ব ছাঁ হ'লে সাপ নমৰিবা আৰু তই গছ পুলি ৰুই গৈ থাক তেওঁলোকে 50টা বাঁহৰ মূৰা
25টা বাঁহ দিলে সাপ মৰা ঠাইতে 50টা মাটি কলহ কিনি আনি ফুটা কৰি 5 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী দি বাঁহ লহপহকৈ উঠিছিল আৰু যিবোৰ গুটি আছিল সেইবোৰ গজালি আহি গছ পুলি ৰুওঁতে 30 বছৰত অটব্য অৰণ্যত পৰিণত হ'ল যাৰ বাবে শতাধিক হৰিণ অহাৰ লগে লগে ঢেকীয়াপুতীয়া বাঁহ আহিল বিলুপ্ত পৰ্যায়ৰ শগুন আহিল গড় আহিল আৰু হাতী আহোঁতে বহুত দুৰ্যোগ মানুহে মোক দেখিব নোৱাৰা হ'ল তই আভিকন নকৰা হ'লে হাতী আহি আমাৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ নেভাঙে গতিকে তেওঁলোকে মিটিং কৰিলে সকলোৱে গোট খাই যে গছবোৰ কাটি দিলে হেনো হাতীটো নাহিব আৰু এদিন হেজাৰজন মানুহে কৰত কুটা লৈ আহিছিল মোৰ গুৰিলৈ আহিলে প্ৰথমে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ প্ৰথমতে মোক কাটিব লাগিব তাৰপিছতহে গছ কাটিব পাৰিব কাৰণ মোৰ গছে কাৰো ঘৰ ভঙা নাই গতিকে আপোনালোকৰ লগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে MLA আছে MP আছে চিফ মিনিষ্টাৰ আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লওক গছ কাটিব নোৱাৰিব মোৰ কথা শুনি গুচি গ'ল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক এই কাৰণে ধন্যবাদ জনাব লাগিব বহুত দুখ কষ্ট অতিক্ৰম কৰি জীৱ জন্তুৰ মাজেৰে মোক লগ কৰিবলৈ আহিল হাবিখন চাবলৈ আহিলে যিদিনা প্ৰথম আহিছিল মই চোৰাং চিকাৰী বুলি ভাবিছিলোঁ কি গড় মাৰিবলৈ আহিছে নে হাতী মাৰিবলৈ আহিছে নে বাঘ মাৰিবলৈ আহিছে আহিবৰ নাই 9টা গৰু বাঘে মাৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকক গুচি যোৱাৰ পিছদিনা মাঘৰ বিহু আছিল মাঘৰ বিহুনাখন আহি মোক এখন গামোচা ফুলাম গামোচা এখন চেলেং চাদৰ 500 টকা দি মোক কৈছিল আপুনি বহুত ভাল কাম কৰি আছে আপোনাৰ লগত আমিবোৰ আছোঁ কিন্তু আৰ্টিকুলটো লিখোঁতে 2 বছৰ সময় লৈছিল শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যেতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি তেতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'লে যে সেইটো আমাৰ ৰেভিনিউ নপৰে তেওঁ অকলে গঢ়াক তাৰ 2010 চনৰ 2 বছৰ পাছত 2010 চনত দৈনিকজনীয় আৰ্টিকুলটো লিখাৰ লগে লগে DY365 দূৰদৰ্শন আৰু টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া অহাৰ লগে লগে আৰ্টিকুল লিখালে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ এনভাইৰনমেণ্টেল চাইণ্টিষ্টসকলে মোক তাত 3 দিন 3 ৰাতি প্ৰতিটো গছ গছনি প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটি প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ৰাতি 3:30 বজাত অৰণ্য মানৱ সন্মানটো দিছে ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া টাইটেল দিছে দিওঁতে মই তাৰ আগত কৈছিলোঁ ছাৰ মইতো মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহ গধূলিলৈ আপং এবাতি খাওঁ আজি 7 দিন হ'লেও খাবলৈ পোৱা নাই আকৌ 5,000 দি বটল এটা নি পেলাই বেলেগ ৰুমত দি খুৱাই লৈ পেলাই আকৌ অধ্যয়ন কৰিছে খাই লৈ কি কয় নাখাই লৈ কি কয় অধ্যয়ন কৰিহে সন্মানটো দিছিল তাৰপিছত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ফোন কৰিছিল দেশৰ আগশাৰী ইউনিভাৰ্চিটিত দেশৰ গৌৰৱ অনাৰ কাৰণে তোমালৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ তেতিয়া মই হুককৈ কান্দি দিলোঁ কান্দা দেখি তাত থকা বিজ্ঞানীসকল তাত থকা MP সকল তাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিয় কান্দিছে অসমৰ বনামটোতো অন্যত ক'ব নোৱাৰি তেতিয়া মই ক'লোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সৰু হাবিতে এৰি থৈ আহিছোঁ এসপ্তাহ দিন হ'ল জীৱ জন্তুৰ এভৰা সেইকাৰণে মনত পৰিছে চকু পানী ওলাইছে কিন্তু সেইটো মোৰ কথা নাছিল মোৰ কথা আছিল অসমত 3খনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি আছে নিচেই কাষতে টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে নিচেই কাষতে ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী আছে নিচেই কাষতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকোঁতে সেই হাবি মাজৰ পৰা মাতি নি মোক জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেই সন্মানটো দিয়াৰ কাৰণে দেশ মোৰ বেদনাত কান্দিলোঁ তাৰপৰা আহিলোঁ মৰিয়নি জংচনত যেতিয়া নামিছোঁ লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজৰ ছাত্ৰীসকল ৰৈ আছে ছাৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব নালাগে আমি আমাৰ তালৈ লৈ যাওঁ লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজত যেতিয়া সম্বোধনা প্ৰথম দিছে অসমত তাৰপিছতে সম্বোধনা দি থাকোঁতে আকৌ বম্বেত মাতিলে চন্দ্ৰ মুখানন হলত APJ আব্দুল কালাম ছাৰৰ NGO তাত পিছদিনা গ'লোঁ গৈ তেতিয়া APJ আব্দুল কালাম ছাৰে কৈছিল মূৰত হাত দি আশীৰ্বাদ দি কৈছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড চেৱাৰ তাহিলাগ্ৰ কা চেক দিছোঁ বিশ্ববাসীৰ কাৰণে ক'লে आपका सब्जेक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा मीटिंग में मत चाहिए ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पड़ेगा ऐसे ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा आप जाने पड़ेगा तार पिछ दिना करे आको मातिले इवेंट ग्लोबल टू पेरिस तेतिया ता
পাছপোৰ্ট তাৰ ডকুমেণ্টছ নাই মই কেনেকৈ যাম ইমেইলত পঠালোঁ তেতিয়া আকৌ ফ্ৰান্সৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে যে সেইজন মানুহকে আমাক লাগে গতিকে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট ভিছা কমপ্লিট কৰি পঠিয়াই দিয়ক তেতিয়া যোৰহাট উপায়ুক্তই সকলো ঠিক ঠাক কৰি মোক ক'লে যে দুদিন ভাৰত বন্ধ দিছে দুদিনৰ আগত আপুনি কলিকতালৈ যাব লাগিব তাত পাছপোৰ্ট ভিছাটো আছে তেতিয়া কলিকতাত গৈ যেতিয়া পাইছোঁ ফিটা মাৰি যেতিয়া প্লেনত বহিছোঁ সেইখন প্লেনত 450টা ছিট আছে তেতিয়া প্ৰথম প্লেনত উঠা মৰো নে বাচোঁ তেনেকুৱা লাগিছে মৰিম নে বাচিম ঠিক নাই আৰু ইমান দূৰ যা বিদেশলৈ যোৱা নাই তেতিয়া দেখিলোঁ ফৰেনাৰবিলাক ৱাইনছ বহুত খায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেনত ৱাইনছ বহুত পায় কলিকতাৰ পৰা আৰবৰ দহালৈ 3 বটল আৰবৰ দহাৰ পৰা ছুইজাৰলেণ্ড জেনিভালৈ 2 বটল খাই যেনে তেনে ফ্ৰান্স পাইছোঁ তেতিয়া জিতু কলি তাক কৈছোঁ চা গছে মোক কাপোৰ পিন্ধাইছে চৰায়ে 7 সাগৰ 13 নদী পাৰ কৰি সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পৰা দেশলৈ আনিছে অন্যটো অনা নাই গতিকে গছ গছনিৰ পৰা চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা জীৱ জন্তুৰ পৰা আমাৰ শিকিব লগা কিমান আছে পিছদিনা যেতিয়া ইভেণ্টত সমগ্ৰ বিশ্বৰ 195খন দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিলে যে গছৰ অবিহনে আৰু পৃথিৱীক কোনেও বচাব নোৱাৰে সমগ্ৰ বিশ্বই ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে তাত মোক এজোপা গছ পুলি ৰুবলৈ আৰু তাত বিশ্বৰ সেইখন কিতাপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি গছজোপা যেতিয়া বহুৱাই দিছিলোঁ পৃথিৱীৰ যিমান ধৰ্মালী লোকসকলে আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্মত উপাসনা কৰি গছজোপা বাচিবৰ কাৰণে উপাসনা কৰিছে কিছুৱে ডেন্স দিছে কিছুৱে বিলাপ কৰিছে কিছুৱে গান গাইছে সেইদৰে হৈছিল আৰু তেতিয়া হুৰ হুৰ বৰষুণ দিছিল মোৰ এতিয়া মনত বৰ ভাল লাগিছে আজিৰ পৰা পৃথিৱীখন অকণমান এৱাৰনেছ হৈছে তাৰপিছত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিলোঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি দেখিলোঁ 1972 চনতে ছুইডেনৰ ষ্টকহোমত 113খন ৰাষ্ট্ৰই ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰতবৰ্ষত 1973 চনত পাঠ্যক্ৰমত সোমাই ল'লে 1974 চনৰ পৰা 5 জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই দেখিছোঁ লাখ লাখ কোটি কোটি পুলি উঘালি আনি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়ে গছ এজোপাও নাই এনেকুৱা নেকি যে ভাৰতীয় শিক্ষাটো ডাঙৰবোৰে গছ কাটে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক গছ পুলিবোৰ উঘালি জান মৰা সেইদিনাৰ পৰা যদি উঘালিও নিদিলেহেঁতেন একে জেগাত থকা হ'লে ইমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নহ'লহেঁতেন সেয়ে শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দি এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান LP স্কুলৰ পৰা দিবলৈ পৰিৱেশ শিক্ষক দিব লাগিব পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব যেতিয়া এটা লৈ LP স্কুলত নাম লগাব এজোপা গছ ৰুব প্ৰেক্টিকেলি 5 বছৰত ডাঙৰ কৰিব লাগিব তাৰ অক্সিজেনটো সি নিজে ল'ব পিছৰ 5 বছৰত আৰু এজোপা হ'ব বিশ্ববাসীত তেতিয়া ভাৰতে নহয় পৃথিৱীত কিমান ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন ল'লে সিমানে তেতিয়া সোনকালে 10 বছৰত গোটেই পৃথিৱীখন সেউজীকৰণ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ ইয়াত এটা আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যে ভাৰতবৰ্ষত নালাগে পৃথিৱীত প্ৰথম আইন কানুন বনাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশ তাত মই গৈছিলোঁ ৰয়িঙত তেওঁলোকে মই তেতিয়া তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ DFO আছিল DC আছিল ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীও আছিল আৰু সববিলাক আছিল বিভিন্ন গাঁওবুঢ়া চাওঁবুঢ়া সব যে ঢলাশদিয়াৰ দলংখন অৰুণাচলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য শেষ কৰিবৰ কাৰণে বনাইছিল নে চীনৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ ডেইলি 30 ট্ৰাক 20 ট্ৰাক সেইদৰে তিনচুকীয়াত নিয়ে গাড়ী লুট কৰে বহিৰাজ্যত গুচি যায় তেতিয়া সেইকাৰণে যদি অৰুণাচলৰ আকৌ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঘূৰি আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে এয়াৰ গানবোৰ চিজ কৰক আৰু যন্ত্ৰচালিত যিটো মেচিন আছে সেইটো সোনকালে বেন কৰক তেতিয়া অৰুণাচলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য এতিয়া সেইজন বনমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেই পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁক USA পুৰস্কাৰ দিছে কিয় অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে এইটো কৰিব নোৱাৰে সেইটোতো খুব প্ৰয়োজন আছে থাকক যন্ত্ৰচালিত ইঞ্জিনটো লাগিব কাক লাগিব প্ৰশাসন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত থাকক জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কেতিয়া বামুলি আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে গছত ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ পেলাব স্কুলত পেলাব ইউনিভাৰ্চিটিত পেলাব সেইবোৰ কাটিবলৈকে 5 মিনিটত লাগে
সেই যন্ত্ৰচালটো যেতিয়া সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ওলাই গ'ল, সাহিত্যক চেৰ পেলাই গ'ল, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো বহুত বেয়ালৈ গুচি গ'ল। আশা ৰাখিছোঁ ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ মই চিঠি দিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত থকা ফৰেষ্টকেইখন সংৰক্ষণ কৰিয়ে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব, ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ অসম চৰকাৰে যিবোৰ পদক্ষেপ লৈছে ফৰেষ্টৰ কাৰণে, মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেই কথাটো বিবেচনা কৰিব। এয়াৰ গান আৰু যন্ত্ৰচালিত ইঞ্জিনটো কটা বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গছবোৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। কাৰণ 5 মিনিটত কিমান গছ কাটে, এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ এজোপা কাটে এমাহ লাগে, সেইটো 5 মিনিটত হেজাৰ হেজাৰ গছ কাটি দিয়ে। সেইকাৰণে সেই পদক্ষেপবোৰ ল'ব নালাগে। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যেতিয়া ইকনমিকেল ফৰ্ম ক্লাইমেট চেঞ্জত হেলিটনত হৈছিল বিশ্ব সন্মিলন, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ পৰা কিমান টন অক্সিজেন বিশ্ববাসীলৈ যায় সেই ডনাৰটো আছুতীয়াকৈ দিবলৈ কৈছিলোঁ। সেই বছৰত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে চহী কৰা নাছিল, নকৰাৰ কাৰণে পেণ্ডিং হ'ল, ক'ভিড আহি গ'ল। এতিয়া 2023 চনত কিমান সেই পইচাটো মুকলি কৰি দিছে। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ভাৰতীয় এনজিঅ'সকল, ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী এয়াৰপৰ্টত 2% ভাৰতীয় এনজিঅ'বিলাকক দি যিমান ভাৰতবৰ্ষত খালী ঠাই আছে সেইবোৰ গছ গছনি দি ফিল আপ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সেয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ সংঘ সভাই মোক সুধিছিল, आपको भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या देता है, देश क्या देगा, जरूरत नहीं है, देश के लिए क्या करूँगा, यही मेरे काम, इसके लिए कर रहा हूँ। গতিকে বহু ক'বলগীয়া হৈছে আছিল যদিও সময় বৰ তাকৰ, কাৰণ ফ্ৰান্সত মই 12 ঘণ্টা ভাষণ দিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মেক্সিকোত তেতিয়া 8 লাখ হেক্টৰ মাটি মই চুক্তিনামা কৈছোঁ এইটো গ্ৰীণ কৰা। পৃথিৱীখন এখনে আমিয়ে ভগাই লৈছোঁ, সেইকে গ্ৰীণ ৱৰ্ল্ড কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য। যি দেশলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব সেই দেশলৈ মই যাবই লাগে। কিন্তু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে, অসমৰ 3,35,00,000 মানৰ আশীৰ্বাদ আছে। চিৰসেউজীয়া অসমখন চিৰসেউজীয়া কৰিয়ে ৰখাটো মোৰ কল্পনা। জয় ভাৰত মাতা কি জয়। অশেষ ধন্যবাদ। আপুনি আমাক সকলোকে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক খুব অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। গছ গছনি লগাই আপুনি নিজৰ কেঁচুৱাৰ দৰে ডাঙৰ কৰি বালি থকা ঠাইখিনি আপুনি জংঘলত ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিছে। সঁচাকৈ অসম্ভৱ একোৱে নহয়, যদিহে আমি ভাল কাম কৰি গৈ থাকক। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ বিহু ডান্স আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, সাজু হৈ আছে তেওঁলোক, বিহু ডান্স টিম। আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আগবঢ়াৰ আগতে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোকে। মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই মঞ্চত আহি যাতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। ধন্যবাদ।
ঐ বহাগী আহিব কেতেকী বিনাব প্ৰকৃতি শুৱনি হ'ব ঐ সুন্দৰ জলীলা ভূমি অসমত ঋতুৰাজ বসন্তৰ পৰশত প্ৰকৃতিৰ বাউলী নপৰশত সজালে ধৰণীক নতুন ৰূপত ও নাচনী বহাগী আদৰিবৰ হ'ল ও নাচনী বহাগীক আদৰিবৰ হ'ল
গগনায়াৰণী গগনা পুৰণি ঐ গগনা পুৰণি ঐ গগনা কিহেৰে বাই দুফালে দুছাতি মাজতে সতী ঐ উশাহৰে টিপতে বাই ধন্যবাদ বিহু দলীয় টিম তেওঁলোক খুব ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিলে আমাৰ সন্মুখত পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকো এতিয়া মই শ্ৰী আনৱাৰুদ্দিন চৌধুৰী IAS কমিশনাৰ ৰিটায়াৰ্ড মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো দুআষাৰ কোৱাৰ বাবে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট DC অফ বাক্সা ডিস্ট্ৰিক্ট আছিলে and renowned bird expert, writer and conservationist. During his tenure, a number of reserve forests has been notified. Thank you, sir. May I request you to kindly speak few words on this. Thank you. মঞ্চৰ উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ইয়াৰ উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ প্ৰথমতে মই আমাৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ BTR এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এই মিটটো পতাৰ কাৰণে মানস কিয় বিখ্যাত এই অঞ্চলটো কি কাৰণত বিখ্যাত আপোনালোকে 3-4 দিনৰ পৰা ইতিমধ্যে গম পাইছে আগৰ পৰাও জানে আপোনালোকে কিন্তু এই যোৱা 3 দিন আকৌ নতুন ধৰণে আপোনালোকক কোৱা হ'ল আসলতে বছৰে বছৰে তেনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতি থাকিব লাগে ৰাইজৰ মাজত এটা ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰ' কৰে এৱেৰনেছ বাঢ়ে আৰু আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিবা এটা আগ্ৰহ দেখা দিব
যে আমি মানসখন লৈ কিবা কৰোঁ চবৰে কৰণীয় আছে ষ্টুডেণ্টে ভাবিব পাৰে যে মই ৰিচাৰ্চ কৰিম ফটোগ্ৰাফাৰে ভাবিব পাৰে যে মই তাত ফটো তুলিম টুৰিষ্টে ভাবিব পাৰে যে মই তাত পৰ্যটনৰ কাৰণে গৈ বাৰ্ড ৱাচিং কৰিম চিনাৰী চাম গতিকে সকলোৰে ইয়াত ষ্টেক আছে সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰ মই মানসক প্ৰায় 45 বছৰৰ পৰা পাইছোঁ ছাত্ৰ হিচাপে পাইছোঁ চাকৰিয়াল হিচাপে পাইছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ভালকৈ পালোঁ মই বাক্সা জিলাৰ DC হিচাপে যেতিয়া জইন কৰিলোঁ 2004 চনত 2004 পৰা 7লৈকে মই বাক্সাত আছিলোঁ তেতিয়া মানসৰ দৈনিক প্ৰব্লেমবিলাকো মই এটেনশ্যন দিবলগীয়া হৈছিল আপুনি জানে 4 চনত জইন কৰাৰ পিছতেই প্ৰলয়ংকৰ বানপানী আহিল আৰু মানসৰ লগত যিমান কানেকশ্যন আছিল কানেক্টিভিটি সব কানেক্টিভিটি ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছিল মই আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গোটেইখিনি গম পাইছেই সদৌ শেষত মই আশা কৰোঁ যে আজি যিবোৰ ডিক্লাৰেশ্যন এনাউন্সমেণ্ট কৰা হ'ল সেই ডিক্লাৰেশ্যনবোৰ যাতে প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হয় সেইখিনি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে তেনেকুৱা বছৰি বছৰি কিবা এক্টিভিটিজ যাতে আমাৰ BTR অৰ্থাৎ লোকেল চৰকাৰে যাতে উদযাপন কৰে ফৰ দ্য চেক অফ মানস এইখিনি কৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ বক্তৃতা শুনাৰ বাবে আৰু মই দীঘলীয়াকৈ নকওঁ ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ এতিয়া মই শ্ৰী DD বড়ো অসম গৌৰৱ ছাৰক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ওম সর্বেশাম স্বস্তি ভবন্তু সর্বেশাম শান্তি ভবন্তু সর্বেশাম পূর্ণ ভবন্তু সর্বেশাম মঙ্গলম ভবতু সকলোৱে কল্যাণেৰে থাকক সকলোৱে শান্তিৰে থাকক সকলোৱে মনৰ ভাৱ যি আছে সেইটো যেন সম্পূৰ্ণ হয় সকলোৰে মংগল কামনা কৰি মই চুমুকৈ দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ লৈছোঁ মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ নাই এতিয়া তেখেতে আমাৰ সন্মানীয় মান্যবৰ আমাৰ যি ফৰেষ্টৰ সন্মানীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আমাৰ বসুমতাৰী ছাৰ লগতে ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিশেষকৈ আমাৰ CSD ছাৰ সমিতি মানসৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু সমূহ মনোবিয়াসকল আৰু মোৰ সিনিয়ৰ উপস্থিত আছে ইয়াতে আমাৰ অতিকৈ সন্মানীয় তালুকদাৰ ছাৰ আৰু পংকজ শৰ্মা ছাৰ আৰু তেখেতেও ফৰেষ্টৰ লগতে জড়িত মিষ্টাৰ কল ছাৰ কিনি তেখেতেও আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু SSBৰ ভাই বন্ধুসকল আৰু লগতে ইয়াৰ মিডিয়া পাৰ্চনেলসকল সঁচাকৈয়ে আজি যিটো এটা ইয়াতে ইভেণ্টছ আৰম্ভ কৰিছিলে বিশেষকৈ বডোলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাইল্ড লাইফ কনফাৰেন্সটো খুব সুন্দৰ হৈছে এনেকুৱা কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আমি মেছেজ দিব পাৰোঁ যে বডোলেণ্ডত কি আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে জ্ঞাত যে মানস কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চহকী এই ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকে অকণমান শুনিলে মানে বুজিলে ভাল পাব যে ইফ ইউ আস্ক এনিবডি হোৱাট ইজ দি বাৰ্ণিং টপিক এট প্ৰেজেণ্ট পজিশ্যন কি জ্বলন্ত সমস্যা কি বানপানী সমস্যা কিবা চুনামি সমস্যা কিবা মানে শুকান অৱস্থা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ সমস্যা আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা কিন্তু এমং দ'জ মানে দ্যাট প্ৰব্লেম উই হেভ দি very biggest problem that is climate change এই climate change তো অকল আমাৰ একক সমস্যা নহয় এইটো একক সমস্যা নাই এই সমস্যা হৈছে সকলোৰ বাবে এইটো এটা বৃহৎ সমস্যা আৰু এই সমস্যাৰ মূলতে হৈছে আমি বিশেষকৈ আমাৰ বনধ্বংসৰ কাৰণে হৈছে
Because of destruction of the forest, we are facing that kind of climatic change, that kind of immediate what is called the environmental change, the climate change. So it is not only that personal problem, everybody should come forward. সকলোৱে আহিব লাগিব। বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এইটো অকল মৰে নহয় বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰে নহয়, এইটো সকলোৱে আহিব লাগিব। Everybody has to pay important role. Otherwise, it is not possible to protect and conserve the forest and wildlife. Only forest department personnel, forest department official. I request all the what is called our SSB official also. They should also come forward. Everybody should come forward. सबने आना पड़ेगा जन और जंगल जमीन बचाने के लिए। Otherwise, ये not only अकेला मैंने नहीं मरूंगा, मैंने नहीं फेस करूंगा, सबने आप लोग भी वो ये प्रॉब्लम फेस करेगा। कुछ देखिए, मैंने एक बार थोड़ा बड़ा जब काजीरंगा में था उसी टाइम ने ये कर्नल था उस छकलानी बोल के while he was going to Kaziranga from Misha, he got one person cutting tree on the roadside. एक पेड़ काटा था, तो वो ही कर्नल छकलानी क्या करा, इसका गाड़ी जब जाता है ना, ऑफिसर जाता है आप लोग का जैसा एसएफजी का ऑफिसर जाता है, पुलिस ऑफिसर जाता है, उसका साथ 2-3 बंदा 4 बंदा बैठ जाता है विथ आर्म्स एंड एमिनेशन। तो ये क्या करता था, वो गाड़ी रुक के बताया, वो देखो ये आदमी पेड़ काटा था रास्ते में, उसको पूछो तो कौन पेड़ काटने दिया। देन ही आस्क्ड, वो 2 बंदा जाके पूछा तुमको कौन पेड़ काटने दिया, मैंने काटा। तुम लगाया यह पेड़, नहीं लगाया। डिपार्टमेंट से परमिशन लिया, नहीं लिया। ऐसा बताया, जब बताया ऑफिसर ने बताया ले आओ उस बंदा को ले आके क्या करा, गाड़ी में उठा के ले आके दिस ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये वो ले जाके मेरा काजीरंगा था रेंज ऑफिसर मेरे पास समझा दिया, बोरो साहब रेंजर साहब ये दम बंदा ने पेड़ काटा था, उसको मैं पकड़ के ले आया, उसको जेल में डाल दो, लॉकअप में घुसा दो उसको। मैंने घुसा दिया। तो वो ऑफिसर ने क्या करा, वो 200 रुपया निकाल दिया, बोरो साहब उसको खाना पीना खिला के शाम को उसको भेज दो, वो तो थोड़ा धरेगा ना, ये पेड़ करने से क्या होता है। सो दैट वे वो एक एग्जाम्पल दिया। क्या तो आर्मी है तो भी ये ठीक, आप लोग सोचता है क्या ये फॉरेस्ट बचाने के लिए फॉरेस्ट का आदमी ही बचेगा। जब आप लोग का ऑफिसर भी जाता है रास्ते में, आप लोग भी देखना है कि कोई पेड़ करने से बचाना है। ये तो क्या ऑक्सीजन गैस क्या फॉरेस्ट का आदमी अकेला खाता है भाई साहब, आप लोग भी लेता है कि नहीं लेता है ऑक्सीजन। काल बताया ना सर ने बताया एक दिन में 2 सिलेंडर का ये गैस जरूरत पड़ता है, तो सारा जीवन में कितना ऑक्सीजन देता है जरूरत पड़ता है। और ऐसे तो जब पेड़ ने हम लोग को कैसा ये ऑक्सीजन दे रहा है। सो सबका ये रोल है, सब ने आके वो पेड़ को बचाना पड़ेगा। तो देखो ये बीटीआर का कैसा सुंदर लैंड इसके पास देखने से वो डर लग जाता है, कितना सुंदर है ये, यू कैनॉट इमेजिन। In my opinion, I think that the entire, not Manas, other forests also of the BTR is the lifeline of the, not only what is called BTR people, entire Assam also. So beautiful, full of beautiful natural scenery, as well as kitna you rich biodiversity hai. So, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन टाइम भी शॉर्ट है, तो ऐसा है ना, सब लोग आना पड़ेगा, तब तो हम ये अच्छा से बचा सकेगा फॉरेस्ट को। और ये जो इनिशिएटिव लिया इन द लीडरशिप ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रियली वी मस्ट appreciate and give to thanks, a lot of thanks to the department as well as the BTR government. तो मैंने ये सोचता है पेड़ का मतलब कितना सुंदर सीनरी है, देखो है
If we lose one by one species day by day from this world, एक कीड़ा मकड़ा ये सब जो हम लोग ये खो जाने से, it is not possible to create back again. और उसको बनाने के लिए नहीं सकेगा. देखो इंजीनियर साइंस अमेरिकन लोग तो चंद्र लोग भी गया, हमारा इंडियन भी गया. कितना बड़ा बड़ा मेडिकल साइंस, they can do eye transplant, they can do heart transplant, they can do brain operation. कितना एडवांस हो गया. But if we lose one species, एक प्राणी खत्म होने से हम लोग उसको और बनाने नहीं सकूंगा. So ऐसा we have very very endangered species. इसलिए मैंने मेरा ये आप लोग के लिए अपील है, plant more trees to get more oxygen free, make the environment pollution free, get our human life disease free, make our life tension free. Brother and sister, come out together to stop woodcutter. Everybody shoot at her to save our bread and butter. Ladies and gentlemen, come forward together. Stop destruction of the natures for our coming grandson and granddaughter. So young, energetic, educated boys and girls, be courageous to save and protect the forest and wildlife. We to be here in this planet Earth to live in peaceful harmony for all creatures. So respected and responsible citizens, be nature lover. Stop destruction of the nature so that we Homo sapiens can survive in this planet Earth another thousands years. Kutiang bungdo boyba sini boro harini faraisa farasirifra somno pholo phainane khatini manse khatini hagara jibojon orkho basai nangbu bikhoko aijefuni bisi rol dong आइजोफोरा जुदि मोजांके बुझाना होयो मोजांके गथ' गथायफोरखौ बुझाना होयो निश्चय मोजांके लाखिनो हागोन दिनै नुदों माबायदि जादों दिनै मानासनि कारणे गतिके आं भाबियो सबनो फलोके फाय आगबरिना फाय फरायसा फरायसुलिफोरा मोजांके बुजिना ला बहुत स्कोप दङ बेयाव सोलोंनाय कारणे रिसार्च खालामनायनि दिनै रिसार्च माखासे फैदों बहुत मोजां मोजां फैदों दिनै बहुत मोजां इनपुट होदों बिसिनि खाथायावसो लानानै गायसोबरो गथ'फोरनि गेजेराव फरायसा फरायसानि जुदि गेजेराव होयो नङा बे फायनाय जोनोमाव बेयावनो जियायना थानाय राहा मोनगोन दिनै रायजाय थायो प्राइम मिनिस्टाराबो सबखौनो साकरि होनो हाया अखम सोरखाराबो साकरि होनो हाया बिटिआरआबो प्रमद बर' साराबो सबखौनो साकरि होनो हाया खिन्थु बे हाग्रायाव मानसिफोरा जियायना थानाय मोनसे मोजां राहा मोनगोन गतिके आङो खुलुमो सबखौनो फाय समनो लोगोसे मानास रायजोखौ मानासखौ आरो लोगोसे गथाय बिटानि फरेस्टखौ रैखा खालामनांगौ. जय मानासनि जय, जय मानासनि जय, जय बिटिआरनि जय. खुलुमबाय. रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारनिसिम. मोनसे खोथाखौ जोबोद मोजां बुंदों सारा जे आंनि नङा नोंनि नङा जोङो फरेस्टखौ बासायनोबा रैखाथि होनोबा बे बयनिबो खामानि. गोजोन्थों सार. आं दानिया এতিয়া মই শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ ছাৰ মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ নিজৰ বহুমূলীয়া ভাষণ দাঙি ধৰিবৰ বাবে সমূহকৈ. Shri Bhupendranath Talukdar began his service life as professional forester with Assam Forest Department in 1977. He retired from his service as Deputy Conservator of Forest on 30th September 2014. During this 37 years, he was very instrumental in the field of wildlife conservation. He served as Forest Range Officer in 3 protected areas. Thank you so much, sir. Sir, the floor is all yours. And I would request you to be very brief. মঞ্চত উপস্থিত বিটিএডিৰ চিফ ফৰেষ্টৰ চিফ মহোদয় আনিৰুদ্ধ ছাৰ বিটিএডিৰ এক্স ডাইৰেক্টৰ আৰু মোৰ সহকৰ্মী আৰু সুধীবৃন্দ ক'বলগীয়া বিশেষ নাই. এটা কথা মনত পৰি আছে ৭৭ চনত যেতিয়া মই ইয়াতে চাকৰিত জইন কৰোঁ ডেকা ল'ৰা হৈ
কোকৰাঝাৰৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা ফৰেষ্ট আছিল আৰু বাকী মই 4 বছৰ ইয়াতে ৱৰ্কিং জইন কৰিছিলোঁ এই অঞ্চলত অটব্য অৰণ্য আজি মই দেখিছোঁ কথাগিলা মনত পৰিছে যে কি হ'ল কি কৰিম গতিকে এই যিটো ধাৰা ধ্বংসৰ যিটো ধাৰা এই ধাৰাই সকলোকে আমাক শেষ কৰি দিব বিশেষ কৰি বিটিএডি আৰু যিটো আমাৰ ভূটানৰ হিমালয়ৰ যিটো তাৰমানে ফুট হিলছ আছে ভূটানৰ ফুট হিলছটো পশ্চিম ফালত দেখি অসমৰ পশ্চিম ফালত দেখি ভাবৰ এৰিয়াটোৰ বহল বিস্তৃতি বেছি বহল লাহে লাহে এই ভাবৰটো ওপৰত যিমানে পূবত গৈছে সৰু হৈ গৈছে আমি সকলোৱে জানো যে ভাবৰ এৰিয়াত ৱাটাৰ পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা নাই বহুতটা আমাৰ এৰিয়া চিৰাং আৰু ৰাইমনাৰ বহুতটা নদী যিকেইটা নদী আমাৰ তলৰ ফালে দক্ষিণ ফালে ভাল বোৱতী নদী হৈ আছে ওপৰত নাই ভাবৰ এৰিয়াৰ নদীৰ এইটো হ'ল বিশিষ্ট কাৰণ তাৰমানে চ'ৰ্চটো নাই যেনেকৈ বৰফৰ পৰা অহা পানী নহয় মাটিৰ তলৰ পৰা অহা পানী দি হয় যিটো ফল্গু ধাৰা বুলি আমি কওঁ যে BTCৰ যিমান নদী আছে বৰ্তমান আজিৰ BTCৰ যিমান নদী আছে গোটেইবিলাক ভাবৰ ট্ৰেকত পাৰ হৈ আহিছে এই যদি ফৰেষ্ট আমি এতিয়া ফৰেষ্টটো হিচাপ কৰিছোঁ যে মানে আমাৰ অংকটো আমি তাৰমানে গাছডালৰ মূল্যটো ধৰিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে ধৰা নাই যে ফৰেষ্টৰ আচলতে মূল্যটো কি প্ৰথম যেতিয়া মই গুজৰাটত গৈছিলোঁ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ তাৰমানে বাছৰ পৰা 4 আনা পইচা দি পানী এগিলাচ কিনি খাইছিলোঁ আজিও মই পানী কিনিব টান পাওঁ আৰু দিন আহি আছে বিশেষ কৰি এই বেলটোৰ দিন আহি আছে পানী গা ধোৱা পানীও কিনি খাব লাগিব কিনি আনিব লাগিব আজি ভাল লাগিছে এটা কাৰণত যে ডিক্লাৰেশ্যনত আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৰী কৰাৰ কথা কৈছে এটা খুব ভাল লক্ষণ যদিও পলম হৈছে এইটো ভাল লক্ষণ এইটো মই আশা কৰিম এইটো যাতে খুব সোনকালে কৰে কাৰণ যিমানে পলম হ'ব সিমানে প্ৰব্লেমটো আৰু বাঢ়ি যাব আমি মানুহক গুৰুত্ব দিছোঁ কিন্তু মানুহে ভৱিষ্যতে বাচি থকা সম্পদবিলাকক গুৰুত্ব দিয়া নাই 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি 1976ত আমটেকা এৰিয়াটো কয়লামৈলা আমটেকা এৰিয়াটোত 54,000 বিঘা তাৰমানে ডি ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল দিছিল প্ৰপ'জেলটো যেতিয়া মেপখনৰ কাৰণে ছাৰ্ভে কৰে তেতিয়া 54,000 বিঘাৰ লগে লগে তাৰমানে দখল হৈ গ'ল 54,000 বিঘা পিছত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তেতিয়া আমাৰ ফৰেষ্ট ছাবজেক্টটো তাৰমানে কনকাৰেণ্ট ছাবজেক্ট নাছিল চব মানুহ বহি গ'ল ইভিন এনেকুৱা আছিল ৰেকৰ্ড যে SDC অফিচৰ পৰা লেণ্ডলেছ চাৰ্টিফিকেটখন লোৱাৰ কাৰণে ভেটি দিছিল নাই বুলি লিখি দিব লাগে তাতে বহিব 83ত কি হ'ল সকলোৱে দেখিছে ফৰ্চুনেটলি এই 54,000 বিঘাৰ পৰা মাত্ৰ 22,000 না 23,000 বিঘা তাৰমানে ডি ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ল বাকীখিনি থাকি গ'ল তাতে মস্ত ডাঙৰ আঘাত ভাবৰ এৰিয়াত গ্ৰাছলেণ্ড এৰিয়াত আনষ্টেবল এটা এৰিয়াত ডাইনেমিক এৰিয়াত চেঞ্চিটিভ এৰিয়াত এনেকৈ মুকলি কৰি দিলে কি হ'ব আমি আৰু কেইদিনমানৰ পাছত গম পাই যাম এতিয়া কচুগাঁও বা চিৰাং বা তাৰমানে আই নদীৰ আমাৰ যিটো তাৰমানে নেপালৰ মেচিৰ পৰা তাৰমানে ইয়ালৈকে চম্পাৱতীলৈকে যিটো আমাৰ ফৰেষ্টৰ কভাৰ আছিল সেই কভাৰটো আই নদীৰ সেইখিনিত নোহোৱা হৈ গ'ল ছিঙি গ'ল গতিকে ভৱিষ্যতে ৰাইমনাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বিপদ আহি আছে কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ বিপদ আহি আছে বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ বিপদ আহি আছে আই নদী 1.5 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ বহল হৈছে আৰু হ'ব আৰু গোটেইখিনি তাৰমানে ধেমাজি লখিমপুৰ ধুই চাফা কৰি দিব ক'ত থাকিব কোনো টেকন'লজিয়ে এই ধাৰা ধ্বংসৰ ধাৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে যিমানে আপুনি পইচা খৰচ কৰক সেই বস্তুৰ মূল্যহীন পইচা এতিয়া আজি মোৰ ভাল লাগছে এইকাৰণে যে এই ডিক্লাৰেশ্যনত আৰু নতুনকৈ BTAD নতুনকৈ আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৱাৰী কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে যদি আমি ভূটান হিমালয়ৰ পাদদেশত এই বেলটো যদি আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে তলৰ মানুহবিলাকে কোনোদিনে তাৰমানে শান্তিত বাচি থাকিব নোৱাৰে অন্তত এই কথাটো বুজা বৰ ইনটেঞ্জিবল বুজা বৰ টান প্ৰমাণ কৰি দেখা দিয়া টান কাৰণ সিমান সময়লৈকে তাৰমানে মানুহ এটা বাচি নাথাকিব পাৰে এই হ'ল মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি যদি BTAD চৰকাৰে এই যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক চেংচুৱাৰী কৰা প্ৰটেক্ট এৰিয়া কৰাৰ কাৰণে যিটো তাৰমানে ডিক্লাৰেশ্যন লৈছে সেইটো যাতে খুব ত্বৰিত গতিত কৰা হয় 2 নম্বৰ মই কম কি এখন কিতাপ এতিয়া আজি পাব্লিছ হৈছে কিতাপখন মই সংকলকহে লেখক নহয়
2003 যেটো আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন একশ্যন আপডেট কৰা হৈছিল তাৰে সেইখিনি লৈ মানে তাৰমানে অসমীয়া এখন কিতাপ লেখা হৈছিল এই অসমীয়া কিতাপখনত বহুতৰ কিছুমানৰ অসুবিধা আছিল কি যে অসমীয়া বিশেষ কৰি বিটিএডিৰ মই মেক্সিমাম ট্ৰেইনিং বিটিএডিৰ হৈছে ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্টে মেক্সিমাম 11-12 বছৰ ধৰি বিটিএডি ট্ৰেইনিং দি আছে ফিল্ড ষ্টাফক কিন্তু বিটিএডিৰ বেছিভাগ মানুহে অসমীয়া পঢ়িব নাজানে কাৰণ মই 12 বছৰ এইটোত আছোঁ 12 বছৰ কমসে কম 100-150 বাৰ তাৰমানে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছে মোৰো নিজৰ অনুভৱ এটা হৈছে গোটেইবিলাক গ্ৰাছৰুটৰ পৰা লেভেলৰ সংস্পৰ্শত আহি অসমীয়া লিখিব নোৱাৰে কিন্তু বড় ভাষাটো তাৰমানে কোৰ্টৰ ভাষা হৈ উঠা নাই গতিকে ইংৰাজীত লেখে ইংৰাজীটো তাৰমানে মই কোৰ্টৰ ইংৰাজী লৰ ইংৰাজী ময়ে বুজি নাপাওঁ ভাল কৰি গতিকে গ্ৰাছৰুটৰ মানুহটো কেনেকৈ ভালকৈ বুজি পাব তথাপিতো তাৰমানে মানুহবিলাকৰ আপত্তি আৰু ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তাৰমানে সহযোগত এইখন ইংৰাজীলৈকে ট্ৰেন্সলেট কৰা হৈছে যাতে অন্য ধৰ ডিমাচা হওক বা কাৰ্বি হওক বা কাছাৰ বৰাক ব্ৰিজ হওক এইখন কৰিব পাৰে এইখন খালী তল ষ্টাফৰ কাৰণে কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এইখন যদি আমাৰ ফৰেষ্টৰ এই জুডিচিয়াৰী যিহেতু একদম দুৰ্বল অকল আমাৰ দেশৰ কাৰণে নহয় কাৰণ ফৰেষ্টৰ কেছবিলাক আগতে কম্পাউণ্ড হৈছিল ডিভিজন লেভেলত কম্পাউণ্ড হৈছিল কোৰ্টত নেগৈছিল গতিকে কোৰ্টৰ প্ৰচিডিউৰ আমি নাজানো কোৰ্টৰ ঘটনাটো সঁচা হওক প্ৰমাণ থাকক যিটো কোৰ্টৰ প্ৰচিডিউৰ যদি ভুল হৈছে ঘটনাটো এইটো কোৰ্টত নীতিকে খালি আখৰৰ ভুলৰ নিয়মৰ ভুলৰ কাৰণে ঘটনাটো নাকচ হৈ যায় গতিকে এই প্ৰচিডিউৰ আমাৰ ফৰেষ্ট আমি আজিও দুৰ্বল গতিকে মই ভাবোঁ যে এই কিতাপখনে অলপ হ'লেও আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ যিবিলাক আছে ফ্ৰণ্টলাইন মই তেখেতক সহায় কৰিব থেংক ইউ ভেৰি মাছ অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ এতিয়া মই শ্ৰী পংকজ শৰ্মা ৰিটায়াৰ্ড DCF ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দুআষাৰ কোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ Sir is the former DFO of Nameri Tiger Reserve, well versed of wildlife and forestry. Thank you, sir. Monsot Bovisto, CSD sir, ex or present director, Manas, advisor to the BTR, Anwar Nichodi sir, Aru Hobatu Postito Pudivindo. মই চাকৰি কালত এই অঞ্চলত কেতিয়াও চাকৰি কৰা নাই মই মোৰ 37 বছৰ কালৰ 30 বছৰ কাল মই বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ গতিকে মই এই অঞ্চলৰ বিষয়ে খুব এটা জ্ঞাত নহয় তথাপিও আজি এই এনেকুৱা এখন কনফাৰেন্সত আহি যিটো ছাকচেছ হৈছে যি শ্ৰদ্ধতা ডিক্লেৰেশ্যন কৰিছে এইটো অতি ভাল আৰু এইটো ভৱিষ্যতে BTRৰ উন্নতিৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ই এটা হেৰি মানে ইট উইল বি এ গুড ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ BTR আৰু এইমাত্ৰ তলদা ছাৰে ক'লে যে আৰু দুখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ চেঞ্চুৰী কৰাৰ কথা কৈছে যিটো অতি জৰুৰী গতিকে এইটো অনতি সোনকালে হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কনফাৰেন্স হৈ মানুহক যাতে সংৰক্ষণৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰে ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ আমি ভ্যালিডিক্টৰী সেশন আমি ইয়াতে আজি সামৰিছোঁ আৰু লগতে মই হলাগৰ হৰাই সকলোকে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়োজী আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী কৰাত আমাক বহুত সহায় কৰিছে আৰু তেওঁ ডিচিশ্যন লৈছে আমি